Hi, hello, namaste. I heartily welcomes you all today's presentation. In the previous class, we were talk on computation of tax liability. This is the last model of income tax 2 of VSKUB. In the earlier session, we were spoke and discuss on computation of tax liability. Today, we will have wonderful talk on computation of liabilities. Computation of liability. Yesterday we were discussing in the previous session, or yesterday we were talk meaning of tax liability, exams of tax liability, then tax liability meaning. How do you calculate computation of tax liability? Then how many heads of calculating of gross total income of an different assessees? Then what are the current affairs regarding tax filing and paying of taxes to the government due to the COVID-19 outbreak? Tax filing and return of income tax due to the COVID. The filing July 15, 2020. It was April 15th, 2020 was the last date to filing and report and returns of computation of tax liability regarding. Today, rest of the topic we will talk or our learning talk on computation of liability. Continue part. Rest of the part we will have a discuss on the computation of liability. So look at this here chart showing computation of tax liability of individual. Below 60 years. I posted simple format whose tax liabilities below the age of 60 years. How do you calculate the tax liability of individual? Individual here refers to it is applicable to body of individuals, Hindu undivided family. Individuals here not only individuals below 60 years comes. Even it is similar. It is this is the format applicable to HUF, body of individuals, association of person, artificial of judicial person. This format helps to determine the tax liability of individual, HUF, AOP, association of person, BOI, body of individuals, or artificial, judicial person. So here in the previous session, in the previous class we were talk and learning talk, or we were discuss on assessment of individuals, HUF, form, capital gains, other sources, salary, house property, business, income from salary. While you computing gross total income of any individuals, we have to compute 5 heads of incomes. Net 5 heads of incomes under section 14 of IT Act 1961. Here 5 heads of incomes. So here income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gains, income from other sources. The aggregate of 5 net heads of income is treated as gross total income. After computing gross total income, for the purpose of tax liability of any person, for the purpose of calculating tax liability or tax owed to government, we have to subtract short-term capital gain under section 111, long-term capital gain under section 112, winning from lotteries, etc. Loss, owning horse races or crossword puzzles, winning from horse race, winning from card games, like that. So winning from lotteries under section 115 double B
these are specially qualified for TDS. These heads, these items have separate TDS rates. That's why these items should be deducted from gross total income. These items already in capital gains and other sources. For the purpose of tax liability, we have to subtract again out of computing gross total income. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕಳೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋವಿಡ್-19 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 15 ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಾಸಸ್ಯ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ 5 ಹೆಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ 5 ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TDS ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ TDS ಏನಿದೆ 15% ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 20% ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 30% TDS ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ 100/70 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TDS ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಇಂದ 80U ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1, 2, 3 ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಈ 3 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 10,000 rupees. ಸೊ ಅಂದರೆ TDS ಕಂಪಲ್ಸರಿ 10,000 rupees ಫಾರ್ ದ TDS ಪರ್ಪಸ್. ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ TDS ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194B ಪ್ರಕಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194B ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ TDS ಬಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 30% ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ₹10,000 ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಅಂದರೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕೆಲವೊಂದು TDS ಪರ್ಪಸಸ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194B ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ಥರ here under section 194B winning from lottery exceeds ₹10,000 we have to gross up 100/70. Under section 194BB under section 194BB winning from horse race it should not be exceed 5,000. if exceeds ₹5,000 it should be gross up 100/70. okay, items must be deducted gross up as per the respective sections. ಇದರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194B ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ TDS ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194BB ಅಂದರೆ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಸ್ ರೇಸ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೋದು ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಬರೋ ಅಮೌಂಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C
ಅಂದರೆ 80C ಇಂದ 80U ವರೆಗೆ ಏನಿದೆ, 80C ಇಂದ 80U ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇವೆರಡೂವರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಲೋಯರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದು 80C ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಲೋಯರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 2 3 ಅಬೋವ್. ಈ 1 2 3 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ have to show in the statement of chart, computation of total income of individual or HUF or firm ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 5 heads ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಇದೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಬೋವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 2 3 ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 ಡಬಲ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 111A, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 112 ಇವೆರಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 B ಪ್ರಕಾರ ಈ 3 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಲೋ 60 years ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, HUF, body of individuals, AOP association of person, artificial judicial person. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ HUF ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಪೇ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ these items should be excluded from total income? Because these items have TDS rates. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 2 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 2 3 1 2 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇದೇ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ in the chart we have to show total income. At that time the less item should be added back to the total income. less ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ HUF ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಪರ್ಸನ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 3 ಐಟಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಲೋ 60 years ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ, above 60 years, less than 80 years senior citizens, above 80 years super senior citizens. ಅವರಿಗೆ ಈ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 60 ಇಯರ್ಸ್, ಬಿಲೋ 60 ಇಯರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆದರೆ 2,50,000 ಬದಲಾಗಿ 3 lakh ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 lakh ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದೇ 5 lakh ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 lakh ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಬಂದಾಗ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 80 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 3 lakh, 2 lakh to 5 lakh, it is for above 60, less than 80. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 2,50,000 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2,50,000, first 3 lakh is to be taken for above 60, less than 80 years. In case of above 80 years, instead of 2,50,000, instead of 3 lakh, 5 lakh is to be taken on first. Next 5 lakh. Then third one on the balance. Third one on the balance for ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ look at this. First you people for senior, below 60 years, I mean we will concentrate on individuals or HUF or AOP, ORR, BOI, ORR, artificial judicial person who having less than 60 years, I mean individuals below 60 years. Individuals are below 60 years. Individuals may male or female. Male or female. First on first rupees 5 lakh, tax rate is nil. Tax rate is nil. Next 2,50,000, 5%. Next 5 lakh is to be taken at 20%. Then balance will be, then after taking these 2,50,000, 2,50,000, 5 lakh, 5 lakh plus 5 lakh, 10 lakh. If exceeds 10 lakh, the balance will be something. The something balance will be allowed rate 30%. Example here 12 lakh. 12 lakh ಒಬ್ಬ ಅಸಸಿಯ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 2,50,000, 2,50,000, 5 lakh, 5 lakh plus 5 lakh, 10 lakh ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakh ಉಳಿತದೆ. ಈ 2 lakh ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30%. ಸೊ ಹಿಯರ್ 20% 1 lakh, 2,50,000, 5% 12,500. 12,500 like this. This is the exam tax limits of an individual who below 60 years. So look at this. On the above balance is 30%. The total will be something. So as per the sections under section 111A, under section 112, under section 115BB at 30% TDS, 15%, 20%. These are excluded as per this format. These are excluded. So the excluded items will be allowed separately. The TDS rate. These have separate TDS rate. That's why we have to allocate separately after computing tax. After calculating tax limits. Rates according to the slabs. Our Finance Act ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಟಮ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆದಾಯದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1, 2, 3, these items have separate TDS. That's why we have to allow respective TDS rates. ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TDS ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 15% ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 20%, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿಗೆ 30% TDS ರೇಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ
ನೀವು ರಿಬೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಸಸಿಯ ಆದಾಯ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. I mean TDS is allowed. TDS under section 87A. Rebate is allowed under section 87A is granted to the resident individual if total income does not exceed rupees 3,50,000 to the extent of income tax on total income subject to a maximum limit of rupees 2,500. ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಭಾರತೀಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಆದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. 3,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದು ಆದಾಯ? ಈ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1, 2, 3 ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಪ್ರಕಾರ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 1920 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021 and 2021 it has been increased by 12,500. 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ 12,500 ರೂಪಾಯಿ ರಿಬೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ನೀವು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು 2,000 ರೂಪೀಸ್ 2,500 ರೂಪೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 2,500 7,500 ಬರ್ತದೆ. ಈ 7,500ಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ TDS is surcharge is allowed. Surcharge is charged at 10% of total income surcharge is charged at 10% of income tax. 10% of income tax ಇದು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 50 lakh ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore. ಬಟ್ surcharge is charged 15%, either 10% or 15%. 10% is allowed when total income exceeds 50 lakh less than 1 crore. 10% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 10%. 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ 15% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7,500 ಇಯರ್ 10,000 minus 2,500 7,500. 7,500 ಮೇಲೆ 10% ಮತ್ತು 15% ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ 50 lakh ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore. 15% more than 1 crore. 15% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ explanation is required for the calculation of tax liability, but here sufficient place is insufficient, so I am going to calculate here. I will show you the picture. So this is the structure for 2,50,000, 2,50,000, 5 lakh is it is for below 60 years, individual. So after completion these so this is the structure. So 5%, 20%, 30%. 5% for next to 2,50,000, 20% for next 5 lakh. On the above balance will be 30%. Example 12 lakh. So 2,50,000, 2,50,000, 5 lakh. 5 lakh plus 5 lakh 10 lakh. Out of 12 lakh,
10 lakh is to be subtracted. I mean, out of 12 lakh, these total, I mean, ಇದು total ಮಾಡಿದ್ರೆ the above these total, I mean among the 2 lakh 50, 2 lakh 50, 5 lakh. So total will be 10 lakh. Example, if the assessee income 12 lakh, I mean total income 12 lakh excluding 1 to 3. We presumed that 12 lakh excluding 1 to 3. So out of 12 lakh total income, the slab according to the slab was 10 lakh. So 12 lakh minus 10 lakh, the balance will be 2 lakh. It is qualified for on the balance, on the above balance 30%. The example, ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿ ಆದಾಯ 12 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಗ 1 2 3 ಐಟಮ್, 1 2 3 ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ 12 ಲಕ್ಷದನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಹಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. 12 ಲಕ್ಷದ 10 ಲಕ್ಷ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 12 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 12 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? ಇನ್ನೂ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಉಳಿತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ TDS ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15%, 20% ಮತ್ತು 115B ಡಬಲ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ 30% TDS ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಿಬೇಟು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಆದಾಯ 3,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ 2,50,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2,50,000 ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A in the rebate. Maximum limit rupees 2,500 for the financial year 18-19 and assessment year 19-20. 18-19 assessment year 19-20. But here financial year 19-20 and assessment year 20-20 it is it has been increased by 12,500 from 2,500 to 12,500. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 18-19, 19-20 ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 2,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019-20 ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, 2020-21ಗೆ ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಬೇಟು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A 12,500. Look at this difference. Here 18-19 financial year, 2018-19 financial year, assessment year 19-20 2,500. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2020-21 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 87A ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2,500 ಹೋಗಿ 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next here 7,500, 10,000 minus 7,500 surcharge will be applicable. I present over here clearly. Look at this, income tax on total income, example 10,000, 2,500, so balance will be 7,500. Then surcharge will be 10% and 15%. When do apply a surcharge at 10%. So here 10% income exceeds 50 lakh less than 1 crore. ಆದಾಯ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 1 ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 10% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. 15%. Here 15%, income exceeds 1 crore, more than 1 crore, 15%. Instead of 10%, 15% is to be allowed on 7,500. Yeah, 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 15% ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10%, 750. 7,500 plus 7,500 plus 750. 7,500 ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 1 ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 10% ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ 7,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 750 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 7,500 10,000 is surcharge. So total will be 8,250. 8,250 out of 8,250 add health and education 8,250 ಮೇಲೆ 4% ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 330. 8,250 plus 330 8580 total tax paid to the government. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಅವಾಗ 8,580 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ 31st 2020 ಬಿಫೋರ್ 31st 2020 ಇಫ್ ಅಸೆಸಿ ಪೇಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000, ಇಫ್ ಅಸೆಸಿ ಪೇಡ್ 10,000, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 31/3/2020 ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಈ 31/3/2010 ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 8,580. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 10,000. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದು? ರೀಫಂಡಬಲ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ? ಅಸೆಸಿ. ಎಷ್ಟು? 10,000 minus 8580 10,000 minus 8580 1420. If advance tax paid to the government 10,000, the government has to be refunded, but tax liability was 8,580, but he paid advance to the government 10,000. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರೆಸಬೇಕಾದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ದಿವಸ 8,580, ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1,420 rupees the government has to be refundable. In case net tax payable, here some deductions are there: advance tax paid, self assessment tax paid, tax deduction source. These items paid in advance ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ದಿವಸ ಬಿಫೋರ್ 31st 2020 if assessee paid advance like advance income tax or self assessment tax paid, tax deduction sources. ಈಗ 8,580, but if assessee paid only 8,000, but the rest of the amount was 580 has to be paid by assessee to the government. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಐಟಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೋರ್ಸ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 8,580 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಬಟ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ 580 rupees ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್.